The reality is, I'm an idiot. Like, and I'm not being flip about it. Like, Yeah. I don't understand very complicated things, and so I ask a lot of questions, so that the person who's telling me something complicated, who's talking in terms as if I understand them, Sure. finance or neuroscience, I don't know what you're talking about, Right. and I ask enough questions just so that I understand it. So is what you're saying this? No, that's not what I'm saying. Well, what are you? So, I'll give you a perfect example. So, a long time ago, I had a client. They were a public company, and they brought me on to do some work for them. But they invited me to sit in on a meeting from the consultant that they had hired. And so all the C-level executives and me, and this consultant was giving a presentation about something or other. This is junior marketing. This is when I had my little marketing company, and all the C-level executives sitting there nodding and taking notes on the PowerPoint that they had printed up in front of them, and I had it as well, and I didn't understand a frickin' word of it. Yeah. Right? I was like looking around, like, Yeah. and so I'd raise my hand and say, I'm really, really sorry. I know I'm the only person in this room without an MBA, but this doesn't make sense. Like, you say A plus B equals C, but based on your logic, A plus B equals D. Can you just say it again, please? I'm really sorry to slow the meeting down, everybody. You know, and you could see the consultant getting frustrated with me and would try and explain it again. I said, I'm so sorry. And one by one, all the C-level executives said, yeah, I don't understand it either. Now, if the idiot hadn't spoken up and said, I don't understand, they all would have nodded their heads for fear of looking stupid because they don't understand. Yeah. And they would have paid a lot of money for a document they didn't understand, and they would never have used it and would have sat on a shelf. And it's because I'm okay being the idiot. Like, that's why I'm not being flip. I'm okay everybody in the room going, oh, because I have to ask questions until I understand it. But the reality is once I can get to the point where I understand it, I can get it so simple that I understand it, and I can say it in simple terms. That means other people understand it too. Yeah. So there's a lot of value being the idiot. 안녕하세요, 여러분들의 성공 마인드 동반자 작심만일입니다. 아마 이런 케이스는 여러분 모두가 겪어보셨을 겁니다. 우리가 학교에서 수업을 듣다 보면 이런 사람 꼭 있죠. 수업이 한창 진행되고 있는데 갑자기 손을 들고 선생님 질문 있습니다 라고 하는 친구들 있었죠. 한두 번은 그렇게 질문할 수 있어요. 근데 수업 도중에 수업을 끊고 꼬리에 꼬리를 무는 질문을 해서 강의 자체가 진행이 안 되는 경우가 있어요. 그러면 제3자 입장으로서는 어떠세요? 짜증나죠. 굉장히 짜증납니다. 근데 때로는 좋은 질문일 수도 있어요. 우리의 관점을 완전히 바꾸는 정말 참신한 질문을 해서 강의가 더 풍성해지는 질문이 있을 수 있거든요. 근데 문제는 이런 거죠. 강의가 심화되는 게 아니라 너무나 기초적인 내용을 질문을 해서 더 짜증나게 되는 경우가 있어요. 이 강의를 듣다가 흐름을 끊는 질문을 하면 이 흐름을 유지하고 싶은 사람들은 굉장히 맥이 빠지게 됩니다. 이러한 경험 여러분들 다 갖고 계실 거예요. 사실 제가 그랬습니다. 제가 다른 사람들이 질문하는 거에 대해서 굉장히 부정적으로 생각했던 사람 중에 한 명이에요. 근데 이게 문제점이 있습니다. 저도 강의를 듣다가 궁금한 점이 생길 수가 있어요. 그 궁금증이 들었을 때 그때 당시에 질문을 하지 않고 그냥 넘어가게 되더라고요. 질문을 하고 싶은데도 질문을 하지 않았습니다. 왜냐하면 타인에게 피해를 준다고 생각을 했기 때문이에요. 근데 이것뿐만 아니라 이런 부분들도 있죠. 기초적인 질문을 하는 그 자체가 마치 내가 다른 사람한테 바보로 보여지진 않을까? 이런 생각을 하게 됩니다. 그래서 우리가 질문을 두려워하기 시작합니다. 이 장면은 회사에서도 자주 일어나는 현상이에요. 회의를 진행을 할 때도 누군가가 브리핑을 할 때 내가 잘 이해를 못했는데도 고기 끄덕끄덕하고 이렇게 넘어가게 되죠. 근데 이게 오히려 나중에 문제가 되기 시작합니다. 강의나 회의의 흐름을 끊고 질문을 한다는 거는 내가 타인한테 바보로 보이지 않을까, 그리고 타인한테 피해를 준다라고 생각을 하는 경우가 정말 많아요. 그래서 궁금증이 듦에도 불구하고 질문하지 않고 넘어가는 경우가 많아요. 제가 정말 많이 그랬거든요. 실제 주변에도 그런 분도 많으실 거고 제 이야기를 공감하시는 분들도 있을 거예요. 근데 이거는 관점을 살짝 한번 비틀어 볼게요. 우리는 지금까지 너무나 많은 실수를 했습니다. 내가 성장을 하고 싶어 하는 사람이라면 질문은 좋은 겁니다. 질문하는 거는 내가 다른 사람한테 바보로 보일 수는 있어요. 그러나 질문을 하고 넘어가는 것이 실제 훨씬 더 똑똑해지는 과정인 거죠. 말 그대로 내 두뇌에 저장된 지식의 총량은 질문을 통해서 얻은 지식이 쌓이기 때문에 그냥 지나가는 것보다 더 높아지게 됩니다. 이 대화의 도중에 질문을 하게 되면
그 컨텍스트가 살아있기 때문에, 그 맥락이 살아있기 때문에 내가 잘 모르는 빈 공간의 한 조각을 채워 넣기가 쉬워요. 그리고 그 지식과 지식 사이의 연결고리는 강해지게 됩니다. 이거를 대화 끝나고 맥락이 다 사라진 상태에서 혼자 찾아보게 되면 그것을 찾기가 쉽지 않아요. 오래 걸립니다. 자, 좋아요. 이거 다 좋은 거 알죠? 근데 왜 행동으로 잘 안 나올까요? 정말 많은 사람 앞에서 나의 순수한 호기심과 궁금증을 질문하려면 다음과 같은 전제가 필요합니다. 첫 번째, 나는 바보입니다를 인정하셔야 돼요. 내가 부족한 사람이라는 걸 인정해야 가능합니다. 두 번째는 타인의 시선보다 내가 더 소중해야 됩니다. 나의 성장이 타인의 시선보다 더 의미가 있다고 생각을 해야 돼요. 이 두 가지를 하나로 설명할 수 있는 게 바로 자존심입니다. 자존감과 자신감의 차이를 정확하게 구분을 해야 돼요. 자신감과 자존감의 교집합은 나를 존중한다는 겁니다. 그러나 여집합은 누구로부터 존중을 받는가에 따라 달라지게 돼요. 나의 존재를 내 스스로 존중하는 것은 자존감이죠. 타인으로부터 존중받아야 하는 것은 자존심입니다. 난 대단한 사람이야. 난 누구보다 뛰어난 사람이야. 이렇게 자존감을 높이는 게 중요해요. 인간이 자립할 수 있는 힘은 자존감으로부터 나오거든요. 하지만 자존심은 밑바닥을 쳐도 괜찮습니다. 자존감이 살아있는 상태에서 자존심이 밑바닥을 치면 오히려 더 좋다고 저는 봐요. 마음의 문이 활짝 열리게 되거든요. 내가 부족한 사람이라고 인정하고 언제든지 내가 틀릴 수 있다고 생각하기 때문입니다. 자존심이 강한 사람은 내가 틀린 것을 남들 앞에 보여지게 되면 그 순간을 잘 견디지 못해요. 물론 너무너무 자존심이 강해서 그 순간에 엄청난 모욕감을 느끼고 보이지 않는 곳에서 미친 듯이 노력해서 그 부족한 부분을 채울 수 있어요. 이것도 좋은 방법이죠. 근데 감정 소모가 굉장히 크고요. 그 과정에서 스트레스를 굉장히 많이 받게 됩니다. 좋은 추진력을 만들 수 있지만 추천드리지는 않습니다. 어쨌든 개인의 자존심은 낮으면 낮을수록 큰 감정의 소모 없이 성장의 모멘텀을 만들 수 있어요. 자존심이 낮아서 마음의 문이 열린 사람에게는 성장이 큰 밑거름이 됩니다. 이게 타인의 시선을 이겨내는 본질적인 이유예요. 이 부분이 인정되지 않으면 내가 바보가 되는 것을 인정할 수가 없고 타인의 시선을 이길 수가 없어요. 내가 누구한테 바보로 보여질까봐 실제 그 지식을 모르고 넘어가는 것은 더 성장할 기회를 놓치게 되는 거고 실제 바보가 되어가는 과정인 겁니다. 인간에게는 이런 패러다임 전환이 필요해요. 앞으로 성장을 가로막는 우리의 사고를 전환할 수 있는 컨텐츠를 제가 종종 말씀드리도록 하겠습니다. 이는 우리에게 큰 성장을 가져다 줍니다. 진짜 바보가 되는 것은 내가 궁금증을 해결되지 않은 상태가 유지되는 거예요. 혹시라도 궁금한 게 있다면 그것이 무례하지 않다면 즉각적으로 그 궁금증을 해결해 보시기 바랍니다. 질문을 만약 이해하지 못했다면 질문을 이해하지 못했다고 인정하고 다시 질문해야 됩니다. 저는 이제 이게 편해져서 마음이 한결 편해졌어요. 저는 제가 바보라고 인정을 합니다. 더 나아지기 위해서요. 괜히 여기서 아는 척하거나 넘겨짓게 되면 동문서답을 할 수 있거든요. 내가 틀리다는 걸 부끄러워하지 마세요. 내가 부족한 부분을 인지할 수 있는 소중한 순간입니다. 해결할 수 있음에도 불구하고 그거를 넘어가는 것에 부끄러움을 느끼시기 바랍니다. 이 패러다임 전환으로 여러분들의 성장의 길을 걸어 나가셨으면 좋겠습니다. 여러분들의 성공 마인드 동반자 작심만일입니다.